Okay, good morning, students. Okay, today we'll be discussing the low pass RC circuit. You are applying the ramp input. Then, what is the response or output waveform? And what is the output waveform equation you have to calculate? So, for this one, I have taken the low pass RC circuit and input waveform. Input waveform means ramp waveform will be shown in the diagram. In the diagram, Vi of t is y-axis voltage and x-axis will be time will be taken. So this Vi of t equal to alpha t is the ramp waveform. This is the equation similar already I studied in mathematics. Y equal to mx equation. That is the linear equation or ramp equation. So here will be in place of x you have taken is t. X-axis will be time. In place of m, you have taken m is nothing but slope. Here will be slope equal to alpha you have taken. And y-axis, y in place of y, you have taken Vi of t. So here Vi of t equal to alpha t. That is the ramp waveform for positive values of time. That means t greater than 0. You have taken the ramp waveform. Now this ramp waveform is a non-sinusoidal waveform applying to the low pass RC circuit or linear circuit, then output waveform shape will be changes. That is the definition of linear wave processing. What is the linear wave shaping? So whenever the non-sinusoidal signal is applying to linear network, then output waveform shape will be changes or altered. So this process is nothing but linear wave shaping. Now output waveform shape will be depends on time constant. So what is the time constant? Time constant, so tau equal to RC, resistor to capacitor product of the circuit elements. This RC value, time constant value will be comparable with the capital T. What is the capital T from this diagram? So from this diagram, input diagram, capital T is nothing but ramp waveform, how much duration you are applying. అంటే ఎంత టైం వరకు ర్యాంప్ వేవ్ ఫామ్ మనం అప్లై చేస్తున్నాం ఫర్ ది లో పాస్ RC circuit. Now coming to the Vi of t equal to alpha t, what is the Laplace transform? So Laplace transform is analysis is easy one. That's why I'm going to the solving the or to find out the output voltage in the S domain first. Then after that applying inverse Laplace transform, find out the V0 of t. That is general procedure. Now here Laplace transform 1 equal to 1 by s. Laplace transform t equal to 1 by s square. కాబట్టి ఇక్కడ Vi of t equal to alpha t కి Laplace transform అప్లై చేస్తే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ఇస్ Vi of s equal to alpha into 1 by s square. That means alpha by s square. This is the input ramp waveform Laplace transform. So next slide I am moving to the. So what is the output voltage or gain? So మనకి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఆర్ గెయిన్ ఫార్ములా ఏం రాసి మనం ఇంతకుముందు V0 of s by Vi of s equal to output impedance by total impedance. So V0 of s by Vi of s equal to output impedance by total impedance. ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి? సో వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ కెపాసిటర్, దట్ ఇంపిడెన్స్, దట్ మీన్స్ కెపాసిటర్ రియాక్టెన్స్ 1 by j omega c. But j omega is replacing by s. తర్వాత మనం V0 by Vs, V0 by Vi of s. So Vi of s, but don't make noise. So now will be V0 of s by Vi of s. అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ బై టోటల్ ఇంపిడెన్స్. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన V0 of s కాబట్టి Vi of s ని క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తాం. సో V0 of s equal to Vi of s equal to అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్. సో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ మనం అక్రాస్ ది కెపాసిటర్స్ ను ఆ ఇంపిడెన్స్ అంటే 1 by j omega c. j omega ప్లస్ లో s రాసాం 1 by sc or 1 by cs. సో డివైడ్ బై టోటల్ ఇంపిడెన్స్. సో టోటల్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్. ఇక్కడ మనకి ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి టోటల్ గా? రెసిస్టర్ అండ్ కెపాసిటర్. సో ఆ రెండింటి యొక్క రియాక్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అండ్ రియాక్టెన్స్ వాల్యూ బోత్. సో దట్ ఈస్ ద r ప్లస్ 1 by j omega c. j omega ప్లస్ లో s రాసాం r ప్లస్ 1 by cs.
అండ్ నెక్స్ట్ వన్ విఐ ఆఫ్ ఎస్ ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు కనుక్కున్నాం విఐ ఆఫ్ ఎస్ వాల్యూ అంటే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ విఐ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా బై ఎస్ స్క్వేర్. సో ఈ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సో వి నాట్ ఆఫ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు alpha by s square, that is the vi of s value, into 1 by cs divided by r plus 1 by cs LCM తీసాం denominator లో cs cancel చేసి simplify చేసాం. So that answer is 1 by 1 plus rcs or src or scr, you can write anyway, multiplication interchange no problem. And next one here will be to observe the alpha by s square 1 plus rcs. ఇక్కడ మనకి s quotient always we are putting in 1, then only you are applying inverse Laplace transform easiest one. కాబట్టి s quotient always 1 ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి, rc ని కామన్ తీయాలి, బయటికి తీసుకురావాలి. కాబట్టి ఆల్ఫా బై s square, here I am taking rc is common, s plus 1 by rc. కాబట్టి ఫైనల్ ఆన్సర్ చూడండి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది చూడండి, ఆల్ఫా బై rc is the quotient, constant quotient. Remaining terms will be written here 1 by s square into s plus 1 by rc. So this is the equation in s domain, v naught of s, alpha by rc is constant into 1 by s square into s plus 1 by rc. మనం ఇక్కడ denominator order of the degree ఎంత, s degree చూడండి ఇక్కడ s square into s అంటే s cube అంటే total. So total we are getting 3 poles. So totally you are getting 3 poles you are getting. Poles ante enti, zeros ante enti. So poles ante endante, in the denominator lo suppose I am substituting s equal to 0 పెట్టాను అనుకోండి. Now please don't make noise, so meet the mics. So I am substituting s equal to 0 in this equation. అప్పుడు ఏమై చెప్పండి, v naught of s going to the 1 by 0 అంటే infinity. So for the poles value you are substituting, what value of s you are substituting, then transfer function or v naught of s going to the infinity, దాన్ని మనం poles అంటాం. సో మరి zeros అంటే ఏంటి, so which value of s you are substituting in the numerator. ఇక్కడ numerator లో మనకి s terms ఏమి లేవు కాబట్టి zeros అనేవి ఏమి ఉండవు, only in the denominator writing poles only. Now here will be third order term, this can be written as partial fraction method, alpha by rc into 1 by s square into s plus 1 by rc. సో ఇక్కడ మనకి 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి, ఏమిటి ఆ 3 టర్మ్స్ ఒకసారి చూడండి, a by s plus b by s square plus c by s plus 1 by rc. Likewise you are written this term Laplace transform domain function can be written in terms of partial fraction method. ఇవన్నీ కూడా మీకు మ్యాథమెటిక్స్ లో వస్తేమో ఒకళ్ళు రాకపోయినా సిగ్నల్స్ అండ్ డిస్టెన్స్ మళ్ళీ వస్తాయి, డోంట్ వరీ, సమ్ పీపుల్ మే నాట్ బి అండర్స్టూడ్. సో జస్ట్ యూ హావ్ టు లిసన్, లేటర్ ఆన్ విల్ బి అండర్స్టూడ్. సో ఆల్ఫా బై ఆర్సి ఇంటూ ఏ బై ఎస్ ప్లస్ బి బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ సి బై ఎస్ ప్లస్ 1 బై ఆర్సి. లైక్వైజ్ ఆర్ రిటన్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. సో నెక్స్ట్ ఆఫ్ దట్ ఫైండ్ అవుట్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి అండ్ సి వాల్యూస్. ఈ ఏబిసి వాల్యూస్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 1 by s square into s plus 1 by rc ఉంటుంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆల్ఫా బై, సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో ఆల్ఫా ఆర్సి మల్టిప్లికేషన్, ఆల్ఫా ఆర్సి ఇంటూ దిస్ టర్మ్స్. ఇక్కడ మనకి ఎల్సిఎం దీన్ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా ఎల్సిఎం తీస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి, s square into s plus 1 by rc వస్తుంది డినామినేటర్లో. ఇప్పుడు ఏ ఇంటూ ఇక్కడ ఎంత రాయాలి మనం, s ఇంటూ s plus 1 by rc రాయాలి. అదేవిధంగా b ఇంటూ s plus 1 by rc రాయాలి, c ఇంటూ s స్క్వేర్ రాయాలి. ఎంత కూడా ఏంటి ఎల్సిఎం తీసాం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. సో ఎల్సిఎం తీసి ఏని మల్టిప్లై అయ్యే ఫ్యాక్టర్ ఎంత, సో ఏని మల్టిప్లై చేసేది s ఇంటూ s plus 1 by rc, bకి వచ్చేసరికి ఓన్లీ s plus 1 by rc, cకి వచ్చేసరికి s. సో మల్టిప్లై చేసి ఎవరమ్మైనా రోల్ నెంబర్ 17 50217, please mute your mic. So here will be this ABC values will be quotient comparison method. So quotient comparison method అంటే ఏంటంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ న్యూమరేటర్ లో మనకి, సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ న్యూమరేటర్
coefficient values, s square coefficient, s coefficient and constant values. In the left hand side will be s square coefficient, s constant value 0. Only constant value will be there, that value equal to 1 by RC. So ఇక్కడ కూడా మనకు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కోషన్స్ వస్తాయి. a into s plus 1, s plus 1 by RC, b into s plus 1 by RC, c into s square. ఇలా టర్మ్స్ వస్తాయి. ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా s స్క్వేర్ కోషంట్ రాయాలి, s కోషంట్ కాన్స్టెంట్ అలా రాసి ఏబిసి వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆ ఏబిసి వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూస్ ఇక్కడ రాశారు చూడండి. సో ఏ వాల్యూస్ మైనస్ ఆర్సీ హోల్ స్క్వేర్, బి వాల్యూస్ ఆర్సీ అండ్ సి వాల్యూస్ ఆర్సీ హోల్ స్క్వేర్. దిస్ ఇస్ ద after solving the partial fraction expansion in the Laplace transform. ABC values. ఇప్పుడు మనకి ఏబిసి వాల్యూస్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఆల్ఫా ఆర్సీ మల్టిప్లై అయ్యండి ఒక్కొక్క టర్మ్ని. సో ఫస్ట్ టర్మ్ని ఆల్ఫా బై ఆర్సీతో మల్టిప్లై చేసాం, సెకండ్ టర్మ్ కూడా ఆల్ఫా బై ఆర్సీ, థర్డ్ టర్మ్ కూడా ఆల్ఫా బై ఆర్సీతో మల్టిప్లై చేసాం. సో మల్టిప్లై చేస్తే మనకు చూడండి v నాట్ ఆఫ్ s ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆల్ఫా ఆర్సీ, ఒక ఆర్సీ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. So minus alpha RC by S first term. So second term is ఈ RC cancel అయిపోయింది, మిగిలింది alpha by S square. Similarly third term ఈ RC అనేది ఒక RC cancel అయిపోయింది, న్యూమరేటర్ లో alpha into RC, డినామినేటర్ లో S plus 1 by RC. సో ఇలా మనకి 3 టర్మ్స్ వస్తాయి v నాట్ ఆఫ్ s. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, v నాట్ ఆఫ్ t కావాలి. సో v నాట్ ఆఫ్ t కావాలంటే అప్లైయింగ్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ బోత్ సైడ్స్. So v naught of s inverse Laplace transform is v naught of t. So v naught of s ki v naught of t. మరి ఈ -1 alpha RC is constant. 1 by s కి ఇన్వర్స్ Laplace transform ఎంత? మనకు Laplace transform 1 కి 1 by s అని తెలుసు కాబట్టి both sides L inverse అప్లై చేయండి, ఇన్వర్స్ Laplace transform. So 1 by s, here will be 1 by s is nothing but 1. Laplace transform 1 equal to 1 by s. Similarly, alpha into 1 by s square. So 1 by s square Laplace transform is t. Laplace transform t equal to 1 by s square. కాబట్టి 1 by s square కి ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ అప్లై చేస్తే మనకి t వస్తుంది. సిమిలర్ గా ఆల్ఫా ఆర్సీ ఇస్ కాన్స్టెంట్. 1 by s plus 1 by RC, ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఫార్ములా 1 by s plus a అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే Laplace transform e power minus at into u of t. E power minus at into u of t Laplace transform is 1 by s plus a. సో అదే విధంగా ఇక్కడ రాయాల్సిన e power minus at, a ప్లేస్ లో 1 by RC ఉంది. e power minus a into t. రాజ్ కుమార్ ఎవరమ్మా? 217 5A0217. So Raj Kumar, please mute your mic. So next one, after applying inverse Laplace transform, you are getting the equation is this one. So in the time domain, so take common factor, here will be alpha. So alpha into t minus RC. ఈ రెండింటిలో ఆల్ఫా కామన్ తీయండి. సో ఆల్ఫా ఇంటూ టీ మైనస్ ఆర్సీ. సో రిమైనింగ్ టర్మ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ఫా ఆర్సీ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ టీ బై ఆర్సీ. అప్లైయింగ్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ అప్లై చేస్తే ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఈ ఈక్వేషన్ లో ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ లో ఆల్ఫా కామన్ తీసాం. సో నెక్స్ట్ వన్ హియర్ వన్ కండిషన్ విత్ దట్, దిస్ ఇస్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ర్యాంప్ ఇన్పుట్. సో ర్యాంప్ ఇన్పుట్ వేవ్ ఫార్మ్ కి అప్లైయింగ్ టు ది లో పాస్ సర్క్యూట్ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫార్మ్ ఆల్రెడీ వచ్చేసిందమ్మా. This is the output waveform, but here conditions will be there. What is the conditions? Time constant. Time constant ante enti? RC. So RC value is very small or very large. There the conditions will be taken. But RC value dento compare cheyali. So comparing with, how to see here. What is this one? Ramp waveform, we are applying how much duration? Capital T duration. So here will be RC value is very small value. RC value very small means e power minus t by RC value equal to 0 అయింది. ఎందుకని ఇది 0 అయిపోయింది?
చూద్దాం మనం. e పవర్ మైనస్ టీ బై ఆర్సీ, ఆర్సీ వాల్యూ వెరీ స్మాల్ అంటే దాని అర్థం ఏంటమ్మా, e పవర్ మైనస్ టీ బై స్మాల్ వాల్యూ. సో డినామినేటర్లో ఇక్కడ స్మాల్ వాల్యూ ఉందంటే దాని అర్థం ఏంటి, న్యూమరేటర్ మొత్తం కూడా లార్జ్ వాల్యూ అయిపోతుంది, అంటే e పవర్ మైనస్ లార్జ్ వాల్యూ. సో e పవర్ మైనస్ లార్జ్ వాల్యూని ఏమని రాయొచ్చు, 1 బై e పవర్ లార్జ్ వాల్యూ. సో e పవర్ లార్జ్ వాల్యూ మీన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ఫినిటీ. 1 by infinity value, how much will be there? 0. So that's why here written here e power minus t by r is equal to 0 are written. కాబట్టి ఈ థర్డ్ టర్మ్ పోయింది. ఎప్పుడు ఏ కండిషన్ అప్పుడు, RC is very small compared to given time period capital T. So e power minus t by RC is approximately equal to 0. So third term is eliminated. Now output waveform of the low pass circuit when a ramp input applying, that equation is V naught of t equal to alpha into t minus RC. So మన input waveform Vi of t equal to alpha t, output waveform is alpha into t minus RC వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్ కి అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ కి ఏమైనా డీవియేషన్ ఏమైనా ఉందని చూడండి. సో ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్ ఈజ్ ఆల్ఫా టీ, అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ ఈజ్ ఆల్ఫా బ్రాకెట్లో టీ మైనస్ ఆర్సీ. సపోజ్ ఆర్సీ ఈక్వల్ టు 2 అనుకోండి, లెట్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఇంతకుముందు ఆల్ఫా టీ ఉంది, ఇప్పుడు ఆల్ఫా ఇంటూ టీ మైనస్ 2. దాంట్లో మనం 2 వాల్యూని తగ్గించాం, అంటే ఒక టైం కాన్స్టెంట్ వాల్యూని ఆర్సీ వాల్యూని ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్లో నుంచి తీసేస్తున్నాం. The diagram how to be there, you have to see this one. So this is the diagram for RC is for less than t condition. మనకు వచ్చిన ఇప్పుడు అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది, V naught of t equal to alpha into t minus RC. The written is, so here will be V naught of t equal to, what is the equation you are getting, alpha into, so t minus RC. So this is the expression you are getting already from the derivation. So this is the derivation you are using for first derivation, RC is less than t condition. But ingo condition, what is another condition? See the second diagram. RC is greater than t, 18 cross multiplied. RC is far greater than t condition. Now for this condition, what is the output voltage equation? So previous one equation I am going again. So this is the equation. So this is the actual equation. V naught of t equal to alpha into t minus RC plus alpha RC into e power minus t bar C. This is the actual one, ramp waveform applying to the low pass RC circuit. Then output waveform equation. మరి ఈక్వేషన్ లో ఫస్ట్ కండిషన్ అయిపోయింది, RC వాల్యూ స్మాల్ తీసుకున్నాం, ఆన్సర్ వచ్చేసింది. దిస్ వన్ కండిషన్. నో సెకండ్ కండిషన్ ఇస్, this RC value is very large value. Here previous one RC is very small. Now I am taking RC is very large value. So e power minus of t by large value. అప్పుడు ఏమై చెప్పండి, e power minus t by large value అంటే డినామినేటర్ లో లార్జ్ వాల్యూ, అంటే మొత్తం న్యూమరేటర్ అప్పుడు ఏమైతే స్మాల్ వాల్యూ. e power minus స్మాల్ వాల్యూ, e power minus స్మాల్ వాల్యూ అంటే ఏమైతే 1 by e power small, అంటే 1 by స్మాల్ వాల్యూ. 1 by స్మాల్ వాల్యూ అంటే లార్జ్ వాల్యూ, అంటే e పవర్ మైనస్ టీ బై ఆర్సీని నెగ్లిజిబుల్ చేయకూడదు. ఏ కండిషన్లో, ఆర్సీ ఈజ్ ఫార్ గ్రేటర్ దాన్ టీ కండిషన్లో e పవర్ మైనస్ టీ బై ఆర్సీ వాల్యూ ఈజ్ నాట్ నెగ్లెక్టెడ్. అప్పుడు మరి ఫార్ములా ఎలా రాయాలి? సో e పవర్ మైనస్ ఎక్స్పాన్షన్, వి నో దట్. వాట్ ఇస్ e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్? 1 minus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial minus x cube by 3 factorial, so on. E power minus x expansion is 1 minus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial, so on. సో ఇక్కడ x ప్లస్ లో ఎంత ఉంది? t by rc ఉంది. ఇప్పుడు మనం e పవర్ మైనస్ t by rc ని e పవర్ మైనస్ x ఎక్స్పాన్షన్ లాగా రాసాం. చూడండి ఇక్కడ expanding e power minus t by rc into infinite series. చూడండి ఏమి రాశారు, 1 minus x plus x square by 2 factorial minus x cube by 3 factorial, so on. ఇక్కడ x ప్లస్ లో t by rc ఉంది. సో ఇలా మనం ఎక్స్పాండ్ చేసిన తర్వాత హౌ మెనీ టర్మ్స్ విల్ బి టేకెన్ హియర్? ఇక్కడ ఇన్ఫినిట్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ఫినిట్ సిరీస్ టర్మ్స్.
e power minus t by RC మనం ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఇన్ఫినిటీ టర్మ్స్ వస్తాయి. సో ఆ ఇన్ఫినిటీ టర్మ్స్లో మనం ఎంతవరకు కన్సిడర్ చేయాలి? అప్ టు సెకండ్ ఆర్డర్ డిగ్రీ, అంటే టీ బై ఆర్సీ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంతవరకు. సో హైయర్ హార్మోనిక్స్ విల్ బి నెగ్లెక్టెడ్. సో హియర్ వన్ డౌట్ విల్ బి దేర్, వై హైయర్ హార్మోనిక్స్ విల్ బి నెగ్లెక్టెడ్? సపోజ్ టీ బై ఆర్సీ, ఆర్సీ is large value condition. RC is very large value అంటే ఏమైంది? T by RC value very small value. Let us example T by RC equal to 0.1. That is the example I am taking. So T by RC equal to 0.1. ఇప్పుడు T by RC 0.1 అయినప్పుడు T by RC whole square ఏమైంది చెప్పండి? 0.1 whole square. What is the 0.1 whole square? So 0.1 whole square means 0.1 into 0.1. What is the answer? 0.01. Similarly, T by RC is 0.1, T by RC whole cube అంటే 0.1 ని 3 times మల్టిప్లై చేస్తాం. సో అప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది మనకి? 0.001. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? T by RC హోల్ స్క్వేర్, హోల్ క్యూబ్, హోల్ పవర్ 4 అలా వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డిగ్రీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో హైయర్ హార్మోనిక్స్ విల్ బి లైక్వైజ్ విల్ బి నెగ్లెక్టెడ్. నౌ ఐఎమ్ కన్సింగ్ అప్ టు సెకండ్ ఆర్డర్ డిగ్రీ హియర్ T స్క్వేర్. నౌ యూ వాంట్ టు సింప్లిఫై ఇట్. సింప్లిఫై చేయండి దీన్ని. ఆల్ఫా ఇంటూ T minus alpha RC. Next one, alpha RC into 1. Next second term, this term ఈ bracket లో inside the parenthesis లో అంటే brackets లో ఉందని second term alpha RC into T by RC. ఇప్పుడు RC క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, మిగిలిందంతా మైనస్ ఆల్ఫా T. తర్వాత ఈ టర్మ్ కొద్దాం. సో బ్రాకెట్ లో థర్డ్ టర్మ్, ఈ థర్డ్ టర్మ్ లో ఇక్కడ డినామినేటర్ లో RC స్క్వేర్ ఉంది, ఒక RC క్యాన్సిల్ చేయండి. అప్పుడు ఏమైంది చూడండి, ఆల్ఫా బై 2RC into T square. now ఇక్కడ ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయితే చూడండి టర్మ్స్, ఏమేమి టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయితే చూడండి, ఆల్ఫా టీ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, ఆల్ఫా RC కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో మిగిలిన టర్మ్ ఏమిటి చూడండి, ఆల్ఫా T square by 2RC, ఆల్ఫా T square by 2RC. సో ఆల్ఫా T square by 2RCని ఎలా రాశారు ఒక్కసారి చూడండి. ఇక్కడ ఆల్ఫా బై RC ఇంటూ ఈ T square by 2 మల్టిప్లైయింగ్ సపరేట్లీ, because you are written constant alpha by RC into T square by 2. ఇక్కడ 2 కూడా కాన్స్టెంటే, బట్ why you are not written here means ర్యాంప్ వేవ్ ఫామ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి చెప్పండి మనకి. సో ర్యాంప్ వేవ్ ఫామ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇస్ సపోజ్ T ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ T dt అంటే ఏమొస్తుంది, T square by 2 వస్తుంది. సో అందుకని మనం T square by 2 ఎందుకు అలా రాసాం విల్ కమ్స్ ఇన్ ది లేటర్. నౌ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ ఫర్ ర్యాంప్ ఇన్పుట్ అప్లైయింగ్ ఫర్ ది లో పాస్ RC circuit condition is RC is very large value condition. Output waveform equation చూడండి, V naught of T equal to alpha by RC into T square by 2. So this is the order of the time is degrees 2. దీని ఈక్వేషన్ ఏమంటే మనం quadratic response obtained for linear input. అంటే మనం అప్లై చేసిన ఇన్పుట్ VA of T equal to alpha T అనేది లీనియర్ ర్యాంప్ ఇన్పుట్, అది అప్లై చేస్తాం లో పాస్ RC సర్క్యూట్కి. అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది మనకి, క్వాడ్రాటిక్ రెస్పాన్స్ అన్న అవుట్పుట్ అన్న సేమ్, క్వాడ్రాటిక్ అవుట్పుట్ ఫర్ ఏ కండిషన్ ఆఫ్ టైంలో RC by T is far greater than or otherwise RC is far greater than capital T condition. RC అంటే ఏంటి, టైం కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్ ఈజ్ ఫార్ గ్రేటర్ దాన్ క్యాపిటల్ T. మరి క్యాపిటల్ T అంటే ఏంటి, ఇక్కడ పీరియడ్ అంటూ ఏమి ఉండదు, ఎందుకని పీరియాడిక్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ కాదు, లేదా పీరియాడిక్ వేవ్ ఫామ్ కాదు ర్యాంప్ అనేది. బట్ ర్యాంప్ వేవ్ ఫామ్ యూఆర్ అప్లైయింగ్ హౌ మచ్ టైమ్ డ్యూరేషన్, ఎంత టైం వరకు ర్యాంప్ వేవ్ ఫామ్ని మనం అప్లై చేసాము, దాన్ని క్యాపిటల్ T అంటారు. ఇన్పుట్ ర్యాంప్ వేవ్ ఫామ్ హౌ మచ్ డ్యూరేషన్ యూ అప్లైడ్, ద టైమ్ డ్యూరేషన్ కంపేరింగ్ విత్ RC. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఇప్పుడు V naught of T equal to alpha by RC into T square by 2 వచ్చింది. మరి ఇది మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ RC గ్రేటర్ దాన్ T కండిషన్. మరి ఈ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ కర్వ్ ఏంటి, యూ హావ్ టు సీ ది సెకండ్ డయాగ్రామ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్ VA of T alpha T, and now this is the output wave form quadratic response V naught of T equal to alpha by RC into T square by 2. This is the output wave form representation for RC far greater than T condition whenever ramp input is applying to low pass RC circuit. ఇప్పుడు మన జాగ్రత్త రెండు వేవ్ ఫామ్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఏది డీవియేషన్ తక్కువ ఉంచండి, ఫస్ట్ ఏమో ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ డీవియేషన్ చాలా తక్కువ ఉంది, స్మాల్ చేంజ్.
మరి ఆర్సీ ఫార్ గ్రేటర్ దాన్ టీ కండిషన్లో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ బాగా డీవియేషన్ ఎక్కువ ఉంది, అంటే చేంజెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. దట్ విల్ కమ్స్ ఇన్ ద లేటర్. నౌ కమ్ టు ది హియర్ వన్ మోర్ డెఫినిషన్. సో వాట్ ఇస్ ద డెఫినిషన్? ట్రాన్స్మిషన్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటి? సో యూ ఆర్ స్టడీడ్ ఇన్ ది whatever the power systems also transmission error, because Nagarjuna Sagar will be generating voltage 230 volts, but in your Guntur you are getting around 200 volts. So that means 30 volts will be attenuated by my any problem antama Prasanna, Lakshmi Prasanna and Ravi Teja. Now please mute another 10 minutes. So here will be 230 volts here Nagarjuna Sagar you are transmitting, here getting here 200 volts. That means 30 volts loss in the cables. Hello? My organ, any problem with there? Lakshmi Prasanna 265. Any problem? If no problem, please mute your mic. Entire class is disturbing you. So that is the difference between input voltage and output voltage at the receiver side. Mana electrical lo em chesavallam 30 volts loss in anukondi, using the transformers to increase the amplitude strength, step of the purpose. But here also transmission error you have to find out whenever input ramp waveform applying to the low pass RC circuit, then what is the output waveform? But what is the condition here? RC is less than T. Time constant of this circuit is less than T condition. T means ramp waveform applying how much duration. So our condition manaku output waveform value ento ochindi chudandi okasari, previous one. So last slide you have to see here. RC is very small condition, V naught of T equal alpha into T minus RC. This is the output waveform for RC is far less than T condition. కాబట్టి ఇక్కడ transmission error is nothing but difference between input and output divided by input. అంటే input voltage minus output voltage divided by input. So input is alpha T, output waveform for RC less than T condition alpha into T minus RC. కాబట్టి దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసాం, alpha T minus alpha RC divided by alpha T. But at what value of time? T equal to capital T. So కాబట్టి ట్రాన్స్మిషన్ ఎర్రర్ అంటే డెఫినిషన్ ఏంటి? ఇన్పుట్ మైనస్ అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ at small t equal to capital T time. So now simplifying, so our alpha T will be cancelled out. So minus and minus plus alpha RC by alpha T. ఈ small t plus కూడా capital T రాసింది. So alpha cancel అయిపోయి RC by capital T. మరి RC రీప్లేసింగ్ చేసి ఇక్కడ ఏం రాశారు చూడండి, 1/2πf2 రాశారు. ఇది ఎలా వచ్చింది? మనకి లో పాస్ ఆర్సీ సర్క్యూట్స్లో సైన్సాయిడల్ ఇన్పుట్ అప్లై చేసినప్పుడు అప్పర్ 3 dB ఫ్రీక్వెన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. F2 ఈక్వల్ టు 1/2πRC. F2 ఈక్వల్ టు 1/2πRC. సో దాని నుంచి మనకి ఆర్సీ ఏమైందమ్మా 1/2πf2 అయింది. సో ఈ ఆర్సీ ప్లేస్లో 1/2πf2 ఇంటూ క్యాపిటల్ T రాసాం. దిస్ ఇస్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఎర్రర్ ఫర్ ద ర్యాంప్ వేవ్ ఫార్మ్ is defined by input minus output by input at small t equal to capital T. The answer is 1/RC by capital T, or otherwise 1/2πf2t. And next one, coming to these waveforms you have to explain. What are these waveforms? So ramp waveform applying to the low pass RC circuit, then you are getting two output waveforms. So one is for RC less than T condition, far less than T condition. Second one is RC is far greater than T condition. So first condition equation already written. So V naught of T equal to alpha into T minus RC. For RC is small value compared with capital T. ఇక్కడ ఈ రెండింటిని కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే, దిస్ ఇస్ ద ఇన్పుట్ వేవ్ ఫార్మ్, దిస్ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫార్మ్, దీస్ టూ ఆర్ లీనియర్. అంటే రెండు కూడా సిమిలర్గా ప్యారల్గా ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి లీనియర్గా. ఓన్లీ డీవియేషన్ విల్ బి అక్కర్డ్ ఎట్ ఆర్ఎన్. ఆర్ఎన్ దగ్గర అంటే నియర్ ది ఆర్ఎన్ దగ్గర మనకి డీవియేషన్ వస్తుంది. ఎంత డీవియేషన్ వచ్చింది? 1 టైమ్ కాన్స్టెంట్ T మైనస్ RC. అంటే ఇన్పుట్ ఆల్ఫా T వేవ్ ఫామ్ RC సెకండ్ షిఫ్ట్ అయింది.
కాబట్టి one time constant is delayed by one time constant. So this output followed by input except one time constant delay. And next one, coming to the second diagram, this diagram. So this diagram is RC is far greater than T condition. Output waveform is highly distorted. Highly distorted అంటే ఏంటి? ఇన్పుట్ వేవ్ఫామ్ కి అవుట్పుట్ వేవ్ఫామ్ కి డీవియేషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఇదే కండిషన్ లో వస్తుంది మనకి RC ఫార్ గ్రేటర్ దాన్ T కండిషన్ లో వస్తుంది. సో దిస్ ద ramp input applying to the low pass R circuit. What is the output waveform? General output waveform equation is this one. This is the main important equation. V naught of T equal to alpha into T minus RC plus alpha RC into e power minus T by RC. This is the main equation. ఈ ఈక్వేషన్ లో రెండు కండిషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. ఒకటేమో RC ఫార్ లెస్ దాన్ T అంటే స్మాల్ వాల్యూ అనుకొని, ఇంకోటేమో RC ఫార్ గ్రేటర్ దాన్ క్యాపిటల్ T అనుకొని రెండు ఎక్స్పాన్షన్స్ వచ్చింది. ఆ రెండు ఎక్స్పాన్షన్స్ ని గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ you are shown here. And next one, I'm moving to the another input. So ramp after ramp, exponential one. So exponential waveform, how it will be represented and what is the mathematical equation? Now exponential equation, how it will be written? For this one, I'm going to the previous one, step input. See the previous one. So what is the step voltage input applying to the low pass R circuit? What is the capacitor voltage waveform or output voltage waveform? Exponentially increasing one. You have to see the second diagram. Output waveform solid thick line, black color solid thick line. This is the output voltage waveform equation. What is that equation? So V naught of T equal to capital V into 1 minus e power minus T by RC. So this is the output waveform equation for whenever step input applying to low pass RC circuit. Then output waveform is exponentially increasing waveform. That is the mathematical representation. This equation is V naught of T equal to or VC of T అంటే capacitor voltage waveform. VC of T equal to capital V into 1 minus e power minus T by RC. మరి ఇక్కడ RC అంటే ఏంటి? టైం కాన్స్టెంట్ అంటే ఇచ్చిన సర్క్యూట్లో రెసిస్టర్ కెపాసిటర్ యొక్క వాల్యూస్. సో RC ఈక్వల్ టు టైం కాన్స్టెంట్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇదే ఎక్స్పోనెన్షియల్ వేవ్ ఫామ్ని అప్లైయింగ్ టు ది లో పాస్ ఆర్ సర్క్యూట్. కేర్ఫుల్లీ యు హావ్ టు లిసన్. నౌ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ వేవ్ ఫామ్ యు ఆర్ అప్లైయింగ్ టు ది లో పాస్ RC circuit. బట్ దిస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ వేవ్ ఫామ్ టైం కాన్స్టెంట్ ఈజ్ డిఫర్. ఇక్కడ టైం కాన్స్టెంట్ ఎంత ఉందమ్మా? ఇక్కడ RC ఉంది. ఈ RC ప్లేస్లో సమ్ అదర్ టైం కాన్స్టెంట్ టౌ దట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు RC. అంటే ఒక సోర్స్ లైక్ ఫంక్షన్ జనరేటర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అవుట్పుట్ వేవ్ ఫార్మ్ జనరేటింగ్ సైన్సాయిడ్ సిగ్నల్స్, ట్రయాంగిల్స్, స్క్వేర్ వేవ్ ఫార్మ్స్, లైక్ వైజ్ వేవ్ ఫార్మ్స్ విల్ బి జనరేటెడ్. ఆ సిగ్నల్ సోర్స్ యొక్క టైం కాన్స్టెంట్ టౌ అనుకుంటున్నాం. యాక్చువల్గా ఫంక్షన్ జనరేటర్ ఓన్లీ రెసిస్టర్ కెపాసిటర్ ఉండే చాలా కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఫర్ దట్ సర్క్యూట్ టైం కాన్స్టెంట్ ఈక్వల్ టు టౌ. Here also exponential waveform generating circuit time constant you are assuming in place of RC tau. So tau రాస్తే అప్పుడు exponential waveform ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. Now you have to see the exponential input waveform applying to low pass circuit. చూడండి ఇక్కడ y axis ఏం రాసాం చూడండి, VI of t అంటే ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్, x axis will be time అంటే input voltage waveform varying with respect to time. So input waveform equation is capital V into 1 minus e power minus T by tau. T by tau. ఇంతకుముందు మన ఈక్వేషన్ లో ఎక్స్పోనెన్షియల్ బై T by RC ఉంది. ఇక్కడ RC ప్లస్ లో సమ్ కాన్స్టెంట్ టౌ. దట్ టౌ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టైం కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్. ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్ జనరేట్ చేసే సర్క్యూట్ యొక్క టైం కాన్స్టెంట్ టౌ. Now this input waveform applying to the exponential input applying to the low pass RC circuit. So now what is the KVL equation for this circuit? Now you have to see the KVL equation for this loop. So VI of t equal to input voltage equal to VI of t equal to drop across the resistor plus drop across the capacitor.
అంటే ఇన్పుట్ టోటల్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్ టు డ్రాప్ అక్రాస్ ది రెసిస్టర్ ప్లస్ డ్రాప్ అక్రాస్ కెపాసిటర్. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను అంత ముందు క్లాస్లో. సపోజ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్ టు 10 volts అనుకోండి. సో రెసిస్టర్లో వోల్టేజ్ డ్రాప్ 4 volts అనుకోండి, కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ 6 volts. కాబట్టి ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్ టు డ్రాప్ అక్రాస్ వోల్టేజ్ ప్లస్ డ్రాప్ అక్రాస్ ది కెపాసిటర్. సో హియర్ ఆల్సో VI of t ఈక్వల్ టు R into I of t. వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ద రెసిస్టర్ ఈక్వల్ V ఈక్వల్ టు IR. కాబట్టి I of t into R, ఎందుకని సిరీస్ కరెంట్ కాబట్టి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ మనం యాక్చువల్గా రాయాల్సింది ఏంటి, కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ రాయాలి. దిస్ ద డ్రాప్ అక్రాస్ ద రెసిస్టర్ ప్లస్ కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ డ్రాప్. బట్ కెపాసిటర్లో వోల్టేజ్ డ్రాప్ అన్నా అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అన్నా బోత్ విల్ బి సేమ్. వై? బికాస్ దీస్ టూ ఆర్ ప్యారలల్. మనం అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ తీసుకునేది అక్రాస్ ది కెపాసిటర్. కాబట్టి కెపాసిటర్లో ఎంతైతే వోల్టేజ్ ఉందో సేమ్ వోల్టేజ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ది అవుట్పుట్. కాబట్టి ఇక్కడ కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ VC of t ప్లేస్లో ఐ రిటర్న్ V0 of t. And next one, two, this I of t value in terms of capacitor voltage or output voltage ఎలా రాయొచ్చు? So carefully you have to observe it. This I of t value you have to change in terms of output voltage or capacitor voltage ఎలా రాయొచ్చు? ఇక్కడ మనకు వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ ఫార్ములా ఏంటి చూడండి. వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ ఫార్ములా ఇస్ VC of t that equal to output voltage V0 of t equal to 1/c integral of I of t dt. ఇది ఈక్వేషన్ మనకు తెలిసింది. వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ ఫార్ములా ఇస్ V0 of t equal to 1/c integral of I of t dt. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసాం అనుకోండి, ఏమొస్తుంది చెప్పండి. సో dV0 of t by dt విత్ రెస్పెక్ట్ టైంతో చేసాం. dV0 of t by dt, ఇక్కడేమో 1/c, ఈ డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. అప్పుడు ఏమైతే I of t మిగిలింది. సో 1/c into I of t, ఆ cని క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. సో అప్పుడు ఏమైతే I of t వాల్యూ c into dV0 by dt అయితే. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది కెపాసిటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ V0 of t. వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది కెపాసిటర్ ఫార్ములా ఇస్ వెన్ ఎవర్ కరెంట్ పాసింగ్ ది కెపాసిటర్ ఇస్ I of t అయితే. సో వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది కెపాసిటర్ ఇస్ 1/c ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ I of t dt. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసి నాకు I of t వాల్యూ కనుక్కోవాలి. కాబట్టి V0 of t equal to 1/c integral of I of t dt ని డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ డొమైన్. సో అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది ఈక్వేషన్ I of t equal to c into dV0 by dt, అంటే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ డిఫరెన్షియేషన్ మల్టిప్లైయింగ్ విత్ c, దట్ ఈస్ I of t వాల్యూ. కాబట్టి ఈ I of t వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఈ KVL ఈక్వేషన్లో. ఈ I of t ప్లేస్లో c into dV0 by dt సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో అప్పుడు ఏమైతే చెప్పండి, R into I of t ప్లేస్లో c into dV0 by dt, కాబట్టి RC into dV0 by dt ప్లస్ V0 of t. ఇప్పుడు ఇది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ది విచ్ వన్, టైమ్ డొమైన్, టు ఫైండ్ అవుట్ ద అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వాల్యూ డైరెక్ట్లీ. చూడండి ఇక్కడ VI of t equal to RC into dV0 by dt plus V0 of t, అంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ V0 of t. ఇప్పుడు V0 of t క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఇస్ VI of t? ఇన్పుట్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ వేవ్ ఫార్మ్. సో ఎక్స్పోనెన్షియల్ వేవ్ ఫార్మ్ వాట్ ఇస్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్? సో V into 1 minus e power minus t by tau. సో ఈ వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం VI of t ప్లేస్లో. సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేయాలి. యూ కెన్ బి సాల్వ్ ఇట్ ఐదర్ టైమ్ డొమైన్ ఆర్ ఎస్ డొమైన్. మీకు టైమ్ డొమైన్లో అయితే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడం కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ప్లస్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ సొల్యూషన్ అలా చేయాలి. మ్యాథమెటిక్స్లో మీరు చేసి ఉంటారు. లేదంటే అనదర్ వైజ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, ఈజియెస్ట్ వన్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెథడ్. నౌ అప్లయింగ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫ్రమ్ దిస్ అబోవ్ ఈక్వేషన్, దిస్ ఈక్వేషన్, ఇక్కడ దీన్ని మల్టిప్లై చేయండి V into 1 V, లేదా V అంతే ఉంచండి కాన్స్టెంట్. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ 1 equal to 1/s, కాబట్టి V/s వచ్చింది. తర్వాత e power minus at, ఇంతకుముందు చెప్పాను లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ e power minus at into u of t equal to 1/s plus a. కాబట్టి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏమైతే చెప్పండి, V into as it is రాసాం 1/s plus a ప్లస్ ఎంత ఉంది 1/tau. e power minus at తో కంపేర్ చేయాలి. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ e power minus at equal to 1/s plus a ప్లస్లో 1/tau. సిమిలర్గా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఇట్, RC యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసాం.
డిఫరెన్షియేషన్ dv నాట్ బై dt దానికి డిఫరెన్షియేషన్ ప్రాపర్టీ ఏంటి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో s into v naught of s minus v of 0. Actual formula is dv naught by dt Laplace transform is s into v naught of s minus v of 0 రావాలి. v of 0 అంటే ఇనీషియల్లీ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్. ఇనీషియల్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ కనుక 0 అయితే, ఎందుకని కెపాసిటర్లో ఇనీషియల్ వోల్టేజ్ 0 కనుక తీసుకుంటే మనం డైరెక్ట్గా డిఫరెన్షియేషన్ ప్రాపర్టీ ఏమి రాయొచ్చు, dv naught by dt equal to s into v naught of s అని రాయొచ్చు. మైనస్ v of 0 plus value is 0. నెక్స్ట్ వన్ v naught of t కి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ v naught of s. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ లో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే v naught of s కామన్ తీయండి. సో కామన్ తీసి v naught of s ఒకదాని నుంచి మిగతా కాన్స్టెంట్ మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి తీసుకురండి. సో దట్ ఈక్వేషన్ నాట్ టు సీ హియర్. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ దీనికి ఎల్సిఎం తీస్తారు, సింప్లిఫై చేసాం. సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ v naught of s కామన్ తీసాం, RCS ప్లస్ 1. తర్వాత ఈ ఎస్ కోషెంట్ మనకు 1 ఉండాలి కాబట్టి ఆర్సీ టర్మ్ని కామన్ బయటికి తీసాం. అప్పుడు ఆర్సీ ఇంటూ v naught of s, ఇక్కడ ఎస్ ఉంటుంది, ఇక్కడ 1/RC వస్తుంది. సో దీని నుంచి మనకి v naught of s ఈక్వల్ టు ఏమైతే చెప్పండి, ఈ మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి, ఆర్సీ టర్మ్ s ప్లస్ 1/RCని కూడా అదర్ సైడ్కి తీసుకెళ్ళండి. అప్పుడు v naught of s ఈక్వల్ టు v/RC. just 1 minute v/RC tau ఈ మొత్తం రాయండి, s ఇంటూ s ప్లస్ 1/tau s ప్లస్ 1/RC. ఇక్కడ కూడా మనకి ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని పోల్స్ ఉన్నాయి, జస్ట్ 1 minute. హియర్ విల్ బి 3 పోల్స్. ఏవేంటి ఆ పోల్స్, s ఈక్వల్ టు 0 ఒకటి, s ఈక్వల్ టు -1/tau ఒకటి, s ఈక్వల్ టు -1/RC. ఇక్కడ 3 పోల్స్ ఉన్నాయి. పోల్స్ అంటే ఏంటి, ఏ వాల్యూ ఆఫ్ s సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆ ఫంక్షన్ ఇన్ఫినిటీ అయింది. ఇక్కడ s ఈక్వల్ టు 0 పెట్టామనుకోండి, v naught of s ఈక్వల్ గోయింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ. సిమిలర్లీ s ఈక్వల్ టు -1/tau -1/RC. సో దీన్ని a/s ప్లస్ b/s ప్లస్ 1/tau ప్లస్ c/s ప్లస్ 1/RC అలా రాసుకొని ABC వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము. అప్లైయింగ్ ఇన్వర్స్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ సీ దిస్ కంటిన్యూషన్.